नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। आपणकर जदि मीन राशि होइथाए ताहले एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणक पई एही भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। आपणक जीवन रे दुख टेंशन सब बेले रहिछि। आपण आर्थिक समस्या देई गति करूछंती। आपणक परिवार रे सुख कि शांति रही नहीं। आपणको आशा करुथिबा कार्य रे सफलता मिलु नहीं। किंतु एही सबु समस्या आपणक सहित काहेकि हेउछि? केउ भूल पाई आपणको एते कष्ट मिलुछि? आपणको दुख काहेकि मिलुछि? आपणकर सबु प्रश्नर उत्तर आपणको एही वीडियो रे मिलि जिवो। ताहले आसंतु एही विषय रे आमे आजि विस्तृत भावरे आलोचना करिबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर मीन राशि होइथाए आपण भी ईश्वरंकु आंतरिक भावरे भक्ति एवं विश्वास करंती ताहले भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा मीन राशिर लोकंकर केउ भूल पाई तांकु एते दुख कष्ट आर्थिक समस्या मानसिक टेंशन दे गति करिबा को पड़ुछि। देखंतु मीन राशि हेउची राशि चक्रर द्वादश राशि बा शेष राशि एवं एही राशिर रस्याधिपति हेले देवगुरु बृहस्पति जिए हेउचंती एक शुभ ग्रह एवं समस्तंकर मंगल कामना करुथिबा ग्रह। समस्त ग्रह मानंकर देव हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। तांकु ग्रह मानंकर मालिक बोली मध्य कुहा जाए। देखंतु आपणक मीन राशि हेला जल तत्वर राशि माने आपणकर द्वादश गृह हेला जल तत्वर गृह एवं आपणक राशिर प्रतीक हेउची दुईटी माछ जिए बहुत सरल शुद्ध एवं पवित्र समय स्रोतरे बहीगला भली जलर स्रोतरे सेमाने बही जाती। सेमानंकर मन जल परि पवित्र होइथाए। सेमाने बहुत शुद्ध आत्मा अटंती। किंतु एहा परे मध्य आपणंकु काहेकि एते दुख मिलुछि? आपणंकर केउ भूल रहिछि जेउथि पाई आपणंकु एते कष्ट मिलुछि? एही भिडियो रे आमे आपणंकु एही सब भूल विषय रे कहिबु जहा आपणंकु दुख अछि। आपण जदि एही भूल गुड़िक न करंती आपणंकर भाग्य बदली जिवो। आपणंकर दुख कमी जिवो। सबुठारु बड़ कथा हेला आपण एबे जेउ परिस्थिति देई गति करूछंती आपणकर एही परिस्थिति रे सुधार आसीबो। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरी आसीबो। प्रथमे जानिबा आपणकर मित्र राशि केउ गुड़िक। देखंतु कर्कट राशि मकर राशि बिच्छा राशि वृष राशि कन्या राशि तुला राशि मेष राशि एवं मिथुन राशि हेउछंती आपणकर मित्र राशि। आपणकर शत्रु राशि हेला सिंह कुंभ एवं धनु राशि। एही राशिर व्यक्तिंक ठारू सर्वदा दूररे रहिबा पई आपण चेष्टा करंतु। एहा आपणक पई बहुत भल रहिबो। देखंतु एही राशिर लोकमानंक सहित जगी रखी काम कले आपणंकु एतेटा समस्या आसीबो नाही। कारण शत्रु राशिंक सहित आपणक राशिर मेल खाइबो नाही। जहा फलरे आपणक मन आपणक विचारधारा एवं आपणक स्वभाव भितरे फरक देखा जिवो। जहा फलरे उभयंक मध्यरे मन मालिन झगड़ा जुक्तितर्क बा दुख आपणंकु अधिक मिलिबो। देखंतु सबुठारु बड़ समस्या मीन राशिर लोकंक पई हेला सेमाने समस्तंकु तांकर निजर बोली भाबंती। समस्तंकु तांकर मित्र बोली भाबिथांती एवं सेही मित्र माने सेमानंकु अधिक धोखा देइथांती। सेथिपाई आपण समस्तंकु निजर मित्र बोली भाबंतु नाही।
କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବାଟା ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଥିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସରଳ ହୃଦୟର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସବୁ କଥା ଆଦାୟ କରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବନାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମେଳାପୀ ସ୍ୱଭାବର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଟୁ କଥା କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆପଣ ଅଧିକ ଆଘାତ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ଜଗି ରଖି କଥା କହିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ କଥା କହି ସାରିବା ପରେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି କି କାହିଁକି କହିଲେ ବୋଲି ବହୁତ ଘୁଣି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆପଣ ଆଗ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ପରେ କୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ, କାହାକୁ କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ, ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତି ବା ନିଜ ଦେହକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯାହା ବି କହୁଛି ସେଇଟା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦିନରାତି ଭାବୁଥିବେ। ନିଜ ଭିତରେ ଖୁଣ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସବୁ ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେମିତି କିଛି ବି ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟର କଥା କମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି। ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବା ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କଥାକୁ ଭାବି ଆପଣ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିଲା, ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ ଘଟିଗଲା, ଅନ୍ୟାୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକ ଏତେ ଖୁସିରେ କିପରି ରହୁଛି, ମୋର ଭାଗ୍ୟର ସବୁ ଦୋଷ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଏତେଟା ଦୁଃଖ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା ସେହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟ ବୋଲି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବେ। କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାରତା, ଆପଣଙ୍କର ମେଳାପୀ ଗୁଣ ଏବଂ ସରଳ ହୃଦୟ ସହଜରେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିପାରେନି। କିଏ ଭଲ ଏବଂ କିଏ ଖରାପ ବୋଲି ଜାଣିନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବି ନିଜର କରିନିଏ।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣକୁ ଟିକେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କ ସରଳ କଥାରେ ନ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚୁଗୁଲି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଏବଂ ସୁଖରେ ରହିବେ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁ କର୍ମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଖରାପ ସଙ୍ଗତ, ଖରାପ କାମ ଏବଂ କୁକର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆଗରେ ସେମାନେ ସବୁ କଥା କହି ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କର୍ମଟି ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କର୍ମର ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଠିକ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କମିଯିବ। ସବୁ ପରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।